join management section C students in our Facebook Messenger group. If you do so, they also can get the updates. Sometime we talk there, we share our things, sometime even jokes, right? Yes, ma'am. Ah, 20 participants. So if somebody is here, somebody from education faculty, कोही हुनुहुन्छ एजुकेसनबाट आउनुभएको छ, Meena Shrestha, are you from? No, no, I think Meena is not. Meena will beat No, me. ma'am. Meena will beat me if I say she is from another faculty. Hmm. So, page number you can continue just watching your, just reading your books also. Let me share the screen, okay? Can I share? Yes, ma'am. Okay. Oh, ho, ho, मि- ho. मिलन घिमिरे चाहिँ एजुकेसनबाट हो Oh, welcome to Milan then. So today it has become the Milan. Milan of, मिलन घिमिरे सी सेक्सनबाट होला नि yeah, Milan. It is also the Milan of management and education faculty in English class, right? Otherwise, it was not possible to Milan, you know. ए होइन होइन म्यानेजमेन्टै लेख्या रहेछ म्याम पछाडि A. Okay, that's not a problem. Oh my God! One children come here to write something on the board. Hmm? गरिरहेछ म्याम One children is there. Very lovely children. Huh? Ooh, 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 ooh. Okay, so management, all management students are very, let's say, very obedient and very disciplined, so they do not create any problem in the class. Mm, mm. So hope somebody has stuff. Thank you. And today we will talk about, what is the topic, all of you? वाट इज पोभर्टी What is poverty? So it is the essay written by, you also need to speak, you also need to speak, all of you. It is written by जो गुडविन Joe पर्कर Goodwin Parker. Hey, so I think who is in the picture? म्याम Who can you guess? Who can she be here in the picture? राइटर So she may be the writer. Yes. So Joe Goodwin Parker. She wrote the essay. It is the, I think, how, which essay? Third essay or fourth essay? Fourth essay, I think. Okay. Fourth essay, ma'am. Okay, first one was sharing tradition, second one was related to Steve Jobs, right? How to live before you die, and third one is what I require from my life, and then this is the fourth one, what is puberty. So actually telling all the essays of your course are very interesting. All the course, that means all the essays. So up to now we completed three essays. All are very interesting, I found in my evaluation, eh? So how many participants are there? Can we start? If we do not start, then how can we complete then, right? Ferry. म्याम 23 23 22 only. भनौँ न 23 तपाईँ only. एकजना भइहाल्नु भयो 22 Oh. So let's talk about this picture. So I have included this picture from the internet. So here are two pictures. You can just see and guess something there. What do you find in the picture? Try to पोभर्टी describe also if possible, right? Hmm? What about first picture? Can you describe a little more? So one of your friends says this picture signifies about the poverty. So what poverty actually means to you? पोभर्टी भनेको के हो त तिमीहरूको, तिमीले केलाई चाहिँ पोभर्टी भन्छौ? वाट इज द मिनिङ? म्याम अनुष्का? आधारभूत गरिबी आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ गरिबी हो Vidisha says that the condition where people cannot even fulfill their basic needs. Okay, so other voices, please.
Anything you can just share. What is the meaning of puberty? Puberty means it is the condition of being poor, right? Yes, ma'am. So being poor means, so how can you define poor? So what do you think, does puberty has a same definition to all people, or the different difference is there? Hmm? How do you define poverty? So one of your friends says that if somebody cannot fulfill even their basic needs, that is poverty. So that is also correct answer. So what do you see in these pictures? You can see some of the child, you can say see there some of the Let children, they are sitting in a group, and they yes, ma'am. had one very tattered, very old clothes. So are not, I think they are not supposed to have good health. Ma'am, So बोकाको जस्तै लागिरहेछ. they may, yes, they look like hungry, they are hungry, and somebody, I think somebody is crying there. So they have very old house, they are sitting in front of their very little house. And some, that means we can also guess that they are feeling a bit cold Cold, there. ma'am. Mm-hmm. So you can see the personal hygiene of them. They have not that means clothes properly. They are not well maintained. Personally, you can see their untidy faces, untidy clothes, and everything else. Similarly, in second picture also, some of the people, they are gathered together in front of their house, and I think it is winter time, so they are sitting surrounded by fire. I think it's a cold season, and they may not have enough sufficient clothes to wear on, to put on, that's why. So their locality also seems very you can locality also seems covered with very little huts, very little houses, right? So these can be the symbol of poverty. Similarly, if you see these pictures, what do you see? Are you म्याम listening to me or not? बोकाको त Hmm. खाँदैछ अनि उसको Yes, आमा रोइराख्नु भएको छ सायद. they are working त्यस्तै on the dumping side, I think. I think she is her यस mother. म्याम खानाको अभाव भएर सायद ड्रपिङ साइडमा गएर खाए जस्तै छ केही. They may be searching something, some food items in the dumping site, or they may be working there in the dumping site. yes, ma'am. And in second picture, you can see very miserable condition there, the condition of house, which are only made up of just some of the white sacks and black plastic. A Yes, very a woman is sitting near the door, so you can guess that they do not have enough, you can say, property to build their beautiful ma'am. house. And it represents that they are poor, they do not have enough money to fulfill, to make to construct very strong houses, which are made up of cement and rod. So these are some of the representative pictures which shows the condition of poverty in the world, right? Yes, ma'am. So can you guess what the essay may be about? So here is the question मेबी that I, प्रोपर्टीकै बारेमा होला. yes, I already asked that. New students, if you have just joined, I would like to inform that we are just discussing about what is puberty. It is the fourth essay of your textbook, English textbook, right? So कति Ma'am. page number मा छ त्यो, you can, I think 200, 174, ma'am. 274. So here is one question for you. You can just try to answer. What do you consider puberty to be?
I already asked this question. Do you have a definite explanation of it or do you consider it an abstract circumstances? तिमीलाई के लाग्छ गरिबी भनेको कस्तो हो जस्तो लाग्छ यसको केही फिक्स हैन डिफाइनाइट भनेको चाहिँ कुनै फिक्स एउटा डेफिनेसन छ कि अथवा यसलाई चाहिँ यो बुझ्नै नसकिने खालको अवस्था हो अलिकति बुझ्न चाहेर पनि बुझ्न नसकिने अवस्था हो एब्स्ट्र्याक्ट सर्कमस्टान्सेस हो भनेर चाहिँ भनेका छन् यहाँले क्वेसन छ सो क्यान यु आन्सर प्लिज just answer in very few lines if it is possible. What do you think? Then we will move forward. Okay. What do you Maybe think? simple definition दिँदा त्यही बेसिक निड्सहरु पूरा गर्न नसक्ने अवस्था त हो पोभर्टी भनेको अरु त खै थाहा छैन Okay. So what about others? Arju Podel, you can speak. Shreya Subedi, you can speak. Bardhan is also there. Mamta, Suman, Asmita, please speak something on this मैम question. गरिबी भनेको त्यही पैसाको कमी हुनु अभाव हुनु रोजगारी नपाउनु त्यस्तै धेरै सङ्घर्षमा बित्नु खाना पाउनु नपाउनु त्यस्तै टाइपको Okay, thank you for your answer. If possible, it would be very nice if you also speak in English. That's fine. So she says that lack of money, lack of different kind of facilities. That means lack of unemployment and not to be able to fulfill the different needs according to Mamata. So I would like to listen from one of the boys who can speak. Sachina Bogati is also there. हैन ल केटाहरूबाट कोही बोल त वरदान विकास खोइ आज सुमन पुष्पा इज also there. Milan is there. Why are you not speaking? म्याम आज विकास त बोलेकै छैन त उमा घिमिरे you can speak. निदा जस्तै छ विकास आज ल सिद्धार्थ what do you think about poverty? Our class needs to be Prince is also there. क्लासमा इन्टरेक्सन भएन भने निन्द्रा लाग्छ हेर अलिअलि बोल्नै पर्छ I love to listen your very beautiful charming voice that will make us very refreshed हैन Okay, so nobody is there, no any boys. ठिकै छ. So we have such information about the essayist or essay writer. So anybody can read the first paragraph, please, fast. Hello. हजुर म्याम ल पढ्नुस् त राजेश first paragraph. Are you watching the slide or not? म्याम राम्रोसँग देखिँदा नेटै पुग्दैन कि स्लो सुनिन्छ ए अझ मेरो नेट स्लो हो कि तिमीहरूको स्लो हो हाम्रो स्लो हो म्याम यहाँ नेटै पुग्दैन कि गाउँमा मजा ट्राई ल read the first paragraph please. Joe Goodwin Parker was an anonymous person from West Virginia, the southern United States. Parker mailed her essay to George Henderson, preferring that the editor present no byline. George Henderson, a professor at the University of Oklahoma, received it while he was writing his 1971 book, America's Other Children, Public Schools Outside Suburbia. It was signed Joe Goodwin Parker. No further information was ever discovered about the essay or its source, whether the author of this essay was in reality a woman describing her own painful experiences or a sympathetic writer who had adopted her person. Joe Goodwin Parker remains a mystery. So, in keeping with the spirit of its initial publication, Parker's essay is kept here without biographical data about its author. Author, right. Thank you very much, Upasana. Very beautiful voice and very nice reading also. So what do you get from here? Who is Joe Goodwin Parker? Can anybody say? Who is she and how this essay has written? So do you get some information from here? She's a essayist. She's an essayist, yes. म्याम यो फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्नुभएको योमा चाहिँ त्यही भएर आफ्नो पीडालाई उयोमा
व्यक्त गर्नुभयो Okay. Thank you. So she was an anonymous person from West Virginia of United States भनेको छ. Anonymous means she did not does not have very good recognition. Anonymous भनेको चाहिँ उनले के गरिन् भन्दाखेरि पार्कर emailed her essay to George Henderson. When George Henderson, he was the university professor. So when he was publishing his book in 1971, so on title America's Other Children, Public Schools Outside, SUBURBIA, सर्वे कसरी प्रोनाउन्स गर्छु यसलाई भन त, सुबरबिया भन्न सकिन्छ. यो टपिकमा चाहिँ उनले के गर्दै थिए भन्दाखेरि बुक पब्लिस गर्दै थिए. सो जर्ज हेन्डरसन गट an email from Joe Goodwin Parker, but she did not give further information to him. हैन, यो एसे चाहिँ उनलाई पठाइन्, इमेल गरिन्, अनि जर्ज हेन्डरसनले चाहिँ पब्लिस गरिदिए, तर उनको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन पनि थाहा पाएन क्या. सी वाज लाइक अ मिस्ट्री, एकदमै उनको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू पनि थिएन. एन्ड इट वाज अल्सो नट सर्टेन द्याट आइदर सी एक्सप्लेन्स वाट एभर सी एक्सप्लेन्स इन दिस एसे, आइदर द्याट इज द स्टोरी अफ हर वान लाइफ अर नट. होइन, यहाँनिर उनले के गरेकी छिन् भन्दाखेरि चाहिँ सी हेज डिस्क्राइब्ड वान अफ द भेरी पेनफुल, भेरी स्याड एक्सपिरियन्सेस अफ पुवर वुमन in her life story in the essay. So it has become mystery that either Parker is the same woman or not. So that is unknown भनेको छ है. तिमीले बुझ्यौ होला यो. उनलाई त्यो एसिएसको बारेमा उनले खालि इमेल गरिन्, इमेल गरेपछि आफ्नो केही फर्दर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ थाहा पाएनन् जर्जले पनि. त्यसले गर्दाखेरि सो इट इज सी बिकम्स लाइक अ मिस्टेरियस क्यारेक्टर. होइन, यो भने हो. अब एसे चाहिँ पब्लिसमा आयो. अभियसली दिस हेज भेरी इन्टेन्सिभ मिनिङ. होइन, सो सिमिलरली यु क्यान रिड दिस वाट द एसे इज अबाउट. पढ्नुहोस् त यो. एनीबडी क्यान रिड. हेलो, ल पढ्नुहोस् उपासना फेरि. The Goodwin Parker essay, What is Poverty, is about Parker who has personally experienced rural poverty. She explains her story from childhood to adulthood. Her struggles are overwhelming. Using examples drawn from personal experience, she explains the meanings of poverty in this essay. Her use of connotative language creates many harassed images of experience in life of poverty, illustrating the difficulties and challenges her impoverished family experience. The essay is personal account addressed directly to the reader about living in poverty. ओके, थ्याङ्क यू उपासना. सो अब यो एसेमा के छ त भन्दाखेरि दिस इज अ पर्सनल अकाउन्ट. पर्सनल अकाउन्ट भनेको नट अ पर्सनल ब्याङ्क अकाउन्ट है. इट इज अ पर्सनल अकाउन्ट डाइरेक्टली एड्रेस टु द रिडर अबाउट लिभिङ इन पोएट्री. हियर इन दिस एसे देयर इज वान क्यारेक्टर, female character, who is in her adulthood and she is very poor. Hey, so she tells her life story, how she is living her life in a poverty with very much different examples. So she tries to shows us how is her life, how she is struggling in living in poverty. So she has presented many examples that we can easily guess how her life is. And after reading all the experiences, personal experiences, the character in the essay or the woman which is the representative of essay, after reading this we can easily get that what is the meaning of poverty. So how is the life of poor people? How do they live their life? So I would like to, for now, I would like to share our book. So though I have some of the slides here and we will read from there, the very much powerful essay.
You can read the different examples here. So if you read line by line, it will be very much interesting to know the content of this essay, right? So though here are some of the slides I have designed. I would like to share your book for now. Okay, are you watching my slide, let's say screen? Yes, ma'am. So this is the essay in page number. I need to consult page number. If कति छ page अघि भनेको थियो 274 or something like that. 74. So I have read this essay line by line and 275. highlighted also. हाइलाइट गरेको छ, यति मजाले लेखेको छ है, यति मजाले यति बुझिने गरी लेखेको छ के भन्ने अब. सो हाउ इज द लाइफ अफ पुवर पिपल भनेर द एसे बिगिन्स इन दिस वे. मैले त्यो पेज सेयर गरिरहेको छु. आई थिङ्क यु आर वाचिङ दिस है. आर यु वाचिङ अर नट? Yes, ma'am. सो 33 पार्टिसिपेन्ट्स आर दियर. सबैलाई वेलकम मैले भने है. हामी चाहिँ आज 4th एसेको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ. आई होप पछाडि जोइन हुनेहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ. फेरि पछाडि जोइन भएपछि के पढाइ हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन. सो यु मे होइन अब डिस्ट्र्याक्ट पनि हुन सक्छौ. त्यही भएर वाट इज पुबर्टी भन्ने चाहिँ एसे, यो 4th एसे चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ है त. एजुकेसनको फ्याकल्टीबाट आउनुभएको छ, एजुकेसनको हुनुहुन्छ भने पनि वेलकम. म्यानेजमेन्टहरूको लागि पनि अस्ति बरु 40 जना हुनुहुन्थ्यो, आज त खालि 34 जना मात्रै हेर्दैछु मैले है. अब हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले सुरु गरेको छ एसे. यु आस्क मी वाट इज प्रोपर्टी है. यु मिन्स हु हियर? यु मिन्स एनी पिपल होइन. Yes, ma'am. यु आस्क मी वाट इज प्रोपर्टी. नेट कसको यस्तो भयो हो? त्यही त को हो यो यस्तो मिठो गीत गाउनेको? विकासको गीत धेरै मिठो छ आज. ल विकास, आई थिङ्क योर माइक इज नट सपोर्टिङ भेरी वेल. सो कस्तो मजाले भनेको छ. सो द फर्स्ट इनिसिएसन है, स्टार्टिङ अफ द एसे इज भेरी पावरफुल होइन. म यो फर्स्ट प्याराग्राफ पढिदिन्छु अनि त्यसपछि आई विल रिक्वेस्ट यु टु डिस्कस. तिमीलाई डिस्क्राइबै गर्नु पर्दैन, मैले तिमीले बुझिहाल्छौ. यु आस्क मी वाट इज पुबर्टी. लिसन टु मी. हियर आई एम डर्टी, smelly and with no proper underwear on and with the stains of my rotting teeth near you. I will tell you, listen to me. Listen without pity. I cannot use your pity. Listen with understanding. Put yourself in my dirty, worn-out, ill-fitting shoes and hear me. So, in the first paragraph of the essay, she requested us, that means the woman which she is representing in the essay. She requested reader to listen my poor story. So puberty, what is puberty? I will tell you the meaning. So if you don't know the meaning of puberty, I will tell you, but you need to listen with proper understanding. But don't give me your pity. Pity means मलाई दया देखाउनु परेन, तिमीले sympathy देखाउनु परेन. Listen without pity and compassion, but just with understanding. Put yourself in my dirty, worn out, ill-fitting shoes and hear me. तिमीले चाहिँ मलाई बुझ्नु छ भने तिमीले आफूलाई चाहिँ मेरो सिचुएसनमा महसुस गरेर चाहिँ सुन्नु पर्छ. So she started telling her story. Hey, so anybody interested to read the first paragraph, please? ल पढिहाल्नुहोस् त छिट्टो फुत्तै. कसले पढ्ने भनेर वेट नगरिकन पढिहाल्नुहोस् के. टेक द चान्स होइन, चान्समा डान्स गरिहाल्नुहोस्. पढ्दैछु सुन्नु न. यस. Poverty is getting up every morning from a dirt and illness-stained mattress. And the sheets have long since been used for diapers. Poverty is living in a smell. Diapers. Poverty is living in a smell that never leaves. This is a smell of urine, sour milk, and spoiling food. Sometimes joined with the strong smell of long-cooked onions. Onions are cheap. If you have smelled this smell, you did not know how it came. It is the smell of the outdoor privy. It is the smell of young children who cannot walk the long dark way in the night. It is the smell of the mattress where years of accident have happened. It is the smell of the milk which has gone sour.
because of refrigerator long has not worked, and it's cost money to get it fixed. It is the smell of rotting garbage. I could bury it, but where is the shovel? Shovel cost money. Oh my god. So thank you very much. So I think some of you can guess the meaning. Some of the words are a bit problematic here. Otherwise, you can easily understand that. Poverty is getting up early in the morning from a dirt and illness stained mattress. गरिबी भनेको बिहान बिहानै एकदमै त्यो फोहोर होइन, म्याट्रेस भनेको तिमीलाई थाहा छ भुइँमा ओछ्याउने चट्टी होइन, एकदमै फोहोरी एकदमै गन्ध आउने होइन, बिरामीले वर्षौँदेखि लामो समयदेखि ओछ्याएको एउटा चट्टीबाट चाहिँ बिउजिनु हो गरिबी भनेको. द सिट्स ह्याभ लङ सिन्स बिन युज फर डाइपर्स. त्यो चट्टी भनेको चाहिँ होइन, त्यो जुन सिट्स छ होइन, जुन म्याट्रेस छ त्यो चाहिँ बच्चाको लागि लामो समयसम्म बच्चाले त्यसलाई नै डाइपरको रूपमा युज गरे हुन्छ भनेको. त्यहाँ दिसाब पिसाब एकै ठाउँमा बच्चाले गरेको हुन्छ. पुवर्टी इज लिभिङ इन अ स्मेल द्याट नेभर लिभ्स. गरिबी भनेको यस्तो ठाउँमा जिउनु हो जहाँ चाहिँ एकदमै नराम्रो गन्ध आउँछ, नराम्रो बास्ना आउँछ र त्यो बास्नाले कहिले पनि छोड्दैन. दिस इज अ स्मेल अफ युरिन होइन, दिसाब पिसाब एकदमै बिग्रिएको कुहिएको दुधको गन्ध आउने ठाउँ अनि स्पोइलिङ फुड समटाइम्स जोइन्ड विथ द स्ट्रङ स्मेल अफ लङ कुक्ड ओनियन्स. त्यो धेरै बेरसम्म पकाउँदा गरेको प्याजको गन्ध आउने जस्तो ठाउँमा बस्नु भनेको चाहिँ पुवर्टी हो भनेर चाहिँ उनले भनेका छिन्. ओनियन्स आर चिप होइन, प्याजहरू एकदमै सस्तो छ उनको एरियामा. हाम्रो एरियामा त फेरि अहिले भर्खरै सस्तो भएको हो, नत्र महँगै थियो होइन. ओनियन्स आर चिप. इफ यु हेभ स्मेल दिस स्मेल यु डोन्ट नो हाउ इट केम. तिमीले एउटा गन्ध महसुस गर्यौ होला है, यो कसरी आयो त. इट इज द स्मेल अफ आउटडोर प्रिभी भनेको तिम्रो त्यो प्रिभी भनेको टोयलेट हुन्छ नि गाउँमा, त्यो गरिब मान्छेहरूले घर छेउमा सानो यसो खरको छानाले छाएर बनाएको हुन्छ नि टोयलेट, त्यो प्यान बिनाको यत्तिकै सानो खालको झुप्पडी टाइपको त्यो टोयलेट हो प्रिभी भनेको है. सो इट इज द स्मेल अफ आउटडोर प्रिभी. अनि त्यो गरिबी भनेको चाहिँ त्यो टोयलेटको पनि डङ्ती गन्ध आउनु पनि हो. इट इज द स्मेल अफ यङ चिल्ड्रेन हु क्यान नट वर्क फर लङ डार्क नाइट. अब रातिसम्म बच्चाहरू राति भएपछि त्यो टोयलेटसम्म जाँदैनन्, टोयलेट पर हुन्छ. अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट इज द स्मेल अफ म्याट्रेस वेयर इयर्स अफ एक्सिडेन्ट ह्यापन्ड. अब एक्सिडेन्ट ह्यापन भनेको छ है, त्यो एक्सिडेन्ट ह्यापन भनेको त्यही हो, दिसा पिसाब होइन, वाक्ने ब्याक्ने सबै त्यही हो, त्यही गरेको खालको भन्न खोज्या. इट इज द स्मेल अफ द म्याट्रेस, years of accident happen. It is the smell of milk which has gone sour because of refrigerator has not long worked. अब गरिबको घरमा रेफ्रिजरेटर पनि हुँदैन, भए पनि बिग्रिएको हुन्छ, त्यसले काम गरे हुँदैन. अनि दुधहरू पनि कति दिनदेखिको यत्तिकै पुरा डुङडुङती बास्ना आइरहेको हुन्छ, यस्तो त्यो पुरा झिँगाहरू होइन भुसुनाहरू भन्किराखेको खालको हुन्छ. अब द्याट मिन्स फिक्सिङ अ रेफ्रिजरेटर कस्ट मनी, पैसा लाग्छ, रेफ्रिजरेटर बनाउनु पर्यो होइन. इज द स्मेल अफ रोटिङ गार्बेज. फोहोरहरू कुहिरहेको हुन्छ एउटा कुनामा होइन, थुप्रो लागिराखेको हुन्छ. आई क्यान बरी इट. अब त्यसलाई गाडे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ होला तपाईँहरूलाई, बट इट इज द सबल होइन. अब सबल भनेको चाहिँ कोदालो हुन्छ, स्पेड होइन, त्यसलाई पनि म पैसा पर्छ हेर, त्यो कहाँबाट ल्याउने, मैले कसरी खनेर चाहिँ गाड्ने भनेर चाहिँ उसले भनेको छि. सो पुवर्टी इज बिङ टायर्ड. हेर त फेरि है, एकदमै टायर्ड हुनु, एकदमै थाक्नु गल्नु पनि पुवर्टी हो. आई हेभ अलवेज बिन टायर्ड. दे टोल्ड मी एट हस्पिटल वेन द लास्ट बेबी केम द्याट आई ह्याड क्रोनिक एनेमिया कज फ्रम अ पुवर डाइट, अ ब्याड कज अफ वर्म्स एन्ड द्याट आई निडेड करेक्टिभ अपरेसन. अब मैले लास्टको बच्चा जन्माउँदा, मेरो बच्चाहरू हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा लास्टको कान्छो बच्चा जन्माउँदा मलाई क्रोनिक एनेमिया भएको थियो. एनेमिया भनेको ल्याक अफ रेड ब्लड सेल्स होइन इन द बडी, रक्त अल्पता भन्छ, रगतको कमी हुनु होइन, त्यस्तो प्रब्लम भएको थियो होइन. किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि मैले राम्रोसँग खानै पाएको थिइनँ पुवर डाइटको कारणले गर्दाखेरि होइन. आई निडेड अ करेक्टिभ अपरेसन पनि गर्नु भनेको थियो. आई लिसन पोलाइटली होइन, मैले तर डक्टरले भनेको कुरा एकदमै पोलाइटली सुने. द पुवर्स आर अलवेज पोलाइट. कस्तो भनेको छ हेर न, कस्तो हार्ट टचिङ लाइन छ. आई लिसन पोलाइटली बिकज द पुवर अलवेज लिसन, अलवेज पोलाइट होइन. पुवर मान्छेहरू गरिब मान्छेहरूको आवाज ठुलो हुँदैन कहिले, किनभने उनीहरूसँग त्यति आवाज ठुलो गर्नलाई पावरै हुँदैन. द पुवर अलवेज लिसन होइन, गरिब मान्छेहरूले जहिले पनि सुन्छन्. दे डोन्ट से द्याट देयर इज नो मनी फर आइरन पिल्स अर बेटर फुड अर वार्म मेडिसिन.
हैन डाक्टरकोमा जाँदाखेरि पनि गरिब मान्छेहरूले देखाउँदाखेरि अब यो औषधि किन यसो गर उसो गर भन्छन् बट दे लिसन भेरी साइलेन्टली बट दे क्यान नट से आई डु नट ह्याभ मनी हैन मलाई आइरन चक्की खानको लागि राम्रो खानेकुरा खानको लागि चाहिने औषधि किन्नको लागि पैसा छैन भनेर तिनीहरूले कहिले पनि भन्न सक्दैनन् हैन द आइडिया अफ एन अपरेसन इज फ्राइटनिङ एन्ड कस्ट सो मच द्याट आई ह्याड इफ आई ह्याड डेयर्ड आई वुड ह्याभ लाफ्ड यति धेरै महँगो हुन्थ्यो कि अपरेसन मैले यदि सोचेको भए पनि त्यसको पैसा सोच्थेँ भने पनि म हाँस्थेँ किनभने म त्यो कहिले पनि पुरा गर्न सक्दैन थिएँ हु टेक्स केयर अफ माई चिल्ड्रेन हैन मेरो बच्चाहरू कसले हेर्थ्यो रिकभरी फ्रम एन अपरेसन टेक्स अ लङ टाइम मलाई त्यो अपरेसन गरेर निको हुन पनि लामो समय लाग्थ्यो हैन आई ह्याभ थ्री चिल्ड्रेन When I left them with Granny, the last time I had a job, I came home to find baby covered with fly specks and a diaper that had not been changed since I left. अब एकचोटि के थियो त भन्दाखेरि यदि मैले अपरेसन गरेँ भने म हस्पिटलाइज भएँ भने धेरै टाइम म हस्पिटल बस्नुपर्ने हुन्छ मेरो बच्चाहरू कसले हेरिदिन्छ एकचोटि म एउटा सानसानो जब गर्थेँ हैन म भनेको चाहिँ त्यो स्पिकर बोलिरहेछ है एसियामा सुन्दै हुनुहुन्छ नि फेरि म एकहोरो गएँ भने फेरि गाह्रो हुन्छ है एक्सिडेन्ट ह्यापन भनेको छ अनि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि एकचोटि मेरो जब थियो है म जबमा जान्थेँ मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दा 3 चिल्ड्रेन भनेको छ है आई ह्याभ 3 चिल्ड्रेन आई लेभ देम विथ ग्रान्ड मदर बट म कामबाट फर्किएर आउँदाखेरि पनि त्यो बच्चाहरू चाहिँ आउँदाखेरि त पुरै झिँगाले ढाकेको रहेछ होइन दे वे कभर्ड विथ फ्राई स्पेक्स एन्ड डाइपर द्याट आर नट बिन चेन्ज सिन्स आई लेफ्ट म बिहानदेखि छोडेर हिँडेको त्यो एउटै डाइपर चाहिँ लगाइराखेको थियो होइन बिहानदेखि नै भनेको छैन यहाँ अब कति पछि आइन् उनी जबबाट त्यो उनी आउन्जेलसम्म त्यही एउटा डाइपर थियो डाइपर भनेको तिमीलाई थाहा छ नि बेबीहरूलाई लगाइदिन्छ नि सो अब के भन्दैछन् भन्दाखेरि when the dry diaper came off, bits of my baby's flesh come with it. जब मैले त्यो बच्चाको चाहिँ डाइपर बाहिर निकाल्न खोजेँ तर बच्चा त्यो डाइपर तान्दाखेरि बच्चाको चाहिँ अलिकति मासु समेत उकियो भनेको छ हेर त कति धेरै समस्या देखाएको छ है त्यो यति टाँसिएको रहेछ नि त्यो डाइपर पुरै त्यो डाइपर निकाल्दाखेरि बच्चाको त्यो पुरै छाला नै उकियो अरे के निकाल्दाखेरि टाइट भइसकेको थियो एकदमै त्यो युज गर्दा गर्दा त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पुरै टाँसिएको थियो है माई अदर चाइल्ड वाज प्लेइङ विथ अ सार्प बिट अ ब्रोकन ग्लास मेरो अर्को बच्चा चाहिँ पुरै सिसामा खेलिरहेको थियो सिसाको टुक्रासँग खेलिरहेको थियो एन्ड माई ओल्डेस्ट वाज प्लेइङ अलोन एट द एज अफ लेक मेरो अर्को छोरा चाहिँ ठुलो छोरा चाहिँ पुरा त्यो पोखरी के अरे छेउको तालको छेउमा खेलिरहेको थियो भनेपछि त्यहाँ कति रिस्क छ हेर त एउटा बच्चाले डाइपर चेन्ज गराएको छैन अर्को बच्चा चाहिँ पुरै त्यो सिसासँग खेलिरहेको छ त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुनसक्छ काट्न सक्छ हेर्ने केयर गर्ने मान्छे कोही छैन अर्को चाहिँ लेकमा एउटा पोखरीको छेउमा हैन पुरै खेलिरहेछ त्यो बच्चा पोखरीमा डुब्न सक्छ बट देयर इज नोबडी टु केयर टु प्रोभाइड केयर आई मेड $22 a week and a good nursery school cost $20 a week for 3 children. I quit my job. अब तपाईहरुलाई लाग्ला नि ए बच्चाहरु किन त्यसरी घरमा राखिराखेको हो स्कुल पठाए भइगयो नि बट डु यु नो आई ओन्ली अर्न $22 म चाहिँ हप्तामा जम्मा $2200 कमाउँछु $22 भनेको अब 2200 रुपैयाँ हो हाम्रो नेपाली हैन त्यति कमाउँछु तर थाहा छ एउटा इभन नर्सरी स्कुलले चाहिँ यति लाग्छ हप्ताको मेरो जति पनि कमाइ छ त्यो सबै स्कुलमा खर्च हुन्छ त्यही भएर मैले मेरो जागिर पनि छोडिदिएँ मैले पठाउन नि सकिन जागिर पनि कम पैसा भयो भनेर छोडिदिएँ अब उनले फेरि भन्छन् पोभर्टी इज डट हैन पोभर्टी गरिबी भनेको फोहोर हो You can say in your clean clothes coming from your clean house. Anybody can be clean. तिमी आउन सक्छौ हैन तिमी राम्रो लुगा लाएर आउन सक्छौ तिम्रो सफा घरबाट चटक्क परेर बाहिर निस्केर तिमी भन्न सक्छौ anybody can clean. ए सफा त हुन सकिहालिन्छ नि जो पनि सफा हुन सक्छ. Let me explain about housekeeping with no money. हैन तिमी भन्न सक्छौ मलाई ए तिमी सफा हुन सक्छौ यसरी फोहोर किन बसेको राम्रो गर राम्रोसँग बाँच भन्न सक्छौ तर सुन म कसरी भन्छु तिमीलाई पैसा बिनाको लाइफ कस्तो हुन्छ भनेर भन्छिन् उनले फर ब्रेकफास्ट आई गिभ माई चिल्ड्रेन ग्रिट्स विथ नो ओलियो एन्ड कर्न बिन विदाउट एग्स एन्ड ओलियो है ब्रेकफास्टको लागि मेरो बच्चालाई खाने राम्रोसँग फुड पनि हुँदैन दिस डज नट अफ मेनी डिसेस वाट डिसेस देयर आर आई वास इन कोल्ड वाटर विथ नो सप मैले के गर्छु भन्दाखेरि चिसोको बेलामा चिसो पानीले मेरो लुगाहरू के गर्छु साबुन बिनै धुन्छु है
सो अब के गर्छिन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिसेसहरू पनि थालहरू धुने पनि उनीसँग साबुन हुँदैन इभन द चिपेस्ट सोप ह्याज टु बी सेभ फर द बेबिज डाइपर्स होइन एकदमै सस्तो साबुन ल्यायो भने पनि बच्चाको त्यो थाङ्नाहरू धुनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ लुक एट माई ह्यान्ड सो क्र्याक एन्ड रेड होइन मेरो हात हेर त कति धेरै फुटेको छ कति धेरै रातो छ वन्स आई सेभ फर 2 months टु बाई अ जार अफ भ्यासलिन फर माई ह्यान्ड होइन उनले एकचोटि के गरिन् भन्दाखेरि एकदमै आफ्नो हात फुटेको देखेपछि चाहिँ भ्यासलिन किन्नलाई 1 महिना 2 महिनासम्म चाहिँ उनले पैसा जम्मा गरिन् होइन सो वेन आई ह्याड सेभड इनफ आई वेन्ट टु बाई इट एन्ड प्राइस ह्याड गन 2 cent अब जति पैसा जम्मा गरेर उनी गएकी थिइन् भ्यासलिन किन्नलाई जाँदाखेरि त 2 cent बढिसकेछ होइन 2 रुपियाँ जति बढिसकेछ सो द बेबी एन्ड आई सफर्ड अन मेरो बच्चा जसले चाहिँ डाइपर लगाएर एकदमै धेरै लगाएर त्यो पुरै ऱ्यासेस आएको हुन्छ नि धेरै एउटै कपडा लगायो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो रातो रातो आउँछ कि मतलब एउटै कपडा लगायो भने त्यसले चाहिँ डाम बसाउँछ होइन अनि त्यो डाम बसाउनको लागि अनि मेरो हातको फुटेको हातहरूलाई ठिक पार्नको लागि मैले भ्यासलिन पनि किन्न सकिनँ है आई हेभ टु डिसाइड एभ्री डे इफ यु क्यान बियर अप टु माई क्र्याक sore hands into the cold water and strong soap but you ask why not hot water हैन मैले प्रत्येक दिन मेरो फुटेको हातहरू चाहिँ चिसो पानीमा चाहिँ डुबाउनु पर्छ कपडा धुनको लागि डिसेस धुनको लागि तर पनि मसँग चाहिँ साबुन पनि हुँदैन तिमीले सोध्न सक्छौ ए तातो पानी युज गर न किन चिसो पानी युज गर्छौ है फ्युल कस्ट मनी के गर्नु पानी आफै तातो हुँदैन पानी तताउनको लागि फ्युल चाहिँ चाहिन्छ त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ इफ यु ह्याभ अ वुड फायर इट कस्ट मनी ए तिमी किन फ्युल बाल्छौ किन ग्यास बाल्छौ दाउरामा पकाऊ भन्लाउ तर यसको लागि पनि पैसा चाहिन्छ है इफ यु बर्न इलेक्ट्रिसिटी इट कस्ट मनी बिजुली बाल्नलाई नि त पैसा चाहिन्छ नि त हट वाटर इज अ लग्जरी हेर त गरिब मान्छेको लागि एउटा तातो पानी भन्ने कुरा पनि लग्जरी भन्छ क्या विलासिताको सामान जस्तो भन्छ I do not have luxuries. I know you will be surprised when I tell you how young I am. तिमी छक्क पर्छौ हेर न मेरो लागि त तातो पानी पनि एउटा लग्जरियस चिज होइन नपाउनै नसक्ने चिज मेरो ड्रिम थिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन तातो पानीले मेरो हात धुन पाउनु पनि मेरो एकदमै ठुलो सपना हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई लाग्छ नि मैले भने म कति यङ छु है बट आई लुक सो मच ओल्डर हैन तिमीलाई म मेरो उमेर भने तिमी छक्क पर्छौ बट म एकदमै के हुँ के देखिन्छु आई लुक भेरी ओल्डर हैन गरिब मान्छेहरू कम उमेरको मान्छे पनि धेरै काम गरेको भने तिमीले देखेको छौ त्यस्तो मान्छेहरू गाउँमा भइहाल्छ नि यस्तो यस्तो गरिब म्याम सहरमा पनि हुन्छ हो सहरमा हुन्छ गाउँमा हुन्छ हैन जहाँ पनि हुन्छ तर गरिब मान्छेहरू चाहिँ सहरमा झन् धेरै हुन्छ गरिब मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू के देख्छन् भन्दा गरिब धेरै यङ भए पनि तर बुढो जस्तो देख्छ धेरै काम गर्नुपर्छ खाना पाउँदैनन् हैन यस्तो भनेको छ नि अब यो स्टोरी तिमी आफै पढ्न सक्छौ है मैले अब लाइन बाइ लाइन यति गएँ है अब एउटा स्टोरी छ उनको लाइफ स्टोरी द्याट आई विल रिड यु सो यो पढ्नुस् त सबैजनाले दुईटा लाइन हो दिस वान Poverty is staying up all night on cold night to watch the fire, knowing one spark on the newspaper covering the walls, meaning your sleeping child die in the flames. के भनेको यो भन्नुस् त पोभर्टी भनेको चाहिँ रातभरि चाहिँ जागेर बस्नु है स्टेइङ अप अल द नाइट्स अन कोल्ड नाइट्स राति चिसोको मौसममा रातभरि जागेर बस्नु हो किन जागेको त्यसरी भन त भन्दाखेरि चाहिँ छेउमा भएको अब कतै आगो लागि भइहाल्छ हैन हजुर सुत्ने ठाउँ नभएर होला कि उनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि जाडोमा लुगा हुँदैन आगो ताप्छन् हैन आगो ताप्छन् आगो बाले हुन्छ छेउमा अनि त्यो आगोमा पनि अब छेउछाउमा भएको पत्र पत्रिकाहरू कागजहरू जलेर चाहिँ अब भुसुक्क निदाइयो भने त बच्चाहरू जल्छन् कि बच्चाहरू मर्छन् कि त्यो आगोले जल्छन् कि भन्ने टेन्सनले चाहिँ रातभरि जाग्नु हो अरे के है इन पुबर्टी इज वाचिङ नट्स एन्ड फ्लाइज डिभोर योर बेबिज टियर्स व्हेन ही क्राइज एउटा आफ्नो बच्चा रुँदाखेरि पनि उसको आँखाभरि उसको आँसुभरि झिङ्गा र भुसुना पुरा उडेको हेर्नु नै पुबर्टी हो भन्छन् उनले फेरि भन्छन् तल पुबर्टी मिन्स इन्सेक्ट्स इन योर फुड कस्तो पावरफुल छ हेर है त यो पढ्नुहोस् त यो रेड लाइन मैले यहाँ छ नि तीनटा यो पढ्नुहोस् त यो पढ्नुहोस् त
पुवर्टी मिन्स इन्सेक्ट्स इन योर फुड हैन, खानेकुरामा पनि झिङ्गा आउनु चाहिँ गरिबी हो। इन योर नोज nose. हैन, नाकमै झिङ्गा बस्नु। इन योर आइज एन्ड क्राउलिङ ओभर यु व्हेन यु स्लिप, सुत्दाखेरि झिङ्गाले दुःख दिन्छ नि पुरा वरिपरि, नाकमा बस्छ, मुखमा बस्छ, आँखामा बस्छ, फेसमा बस्छ, खानेकुरामा बस्छ हो। यसरी झिङ्गाले घेरिनु भनेको पनि पुवर्टी हो। सी सेज लाइक द्याट। नाउ स्पिक। So poverty is hoping it never rains because diapers won't dry when it rains and soon you are using newspapers. अब पोभर्टी गरिबी भनेको चाहिँ कहिले पनि पानी नपरोस्, पानी पर्यो भने मेरो बच्चाहरूको चाहिँ त्यो थाङ्नाहरू डाइपर्सहरू चाहिँ सुकेन भने मैले फेरि न्युजपेपर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने दुःख हुन्छ। त्यही भएर कहिले पानी नपरोस् भनेर आशा गर्नु पनि पोभर्टी हो। पोभर्टी इज सिइङ योर चिल्ड्रेन फरएभर विथ रनिङ नोज हैन। पोभर्टी गरिबी भनेको चाहिँ तिमीले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीको नाकमा पुरा त्यो सिगान बगिरहेको हेर्नु चाहिँ पोभर्टी हो। पोभर्टी इज कुकिङ विदाउट फुड एन्ड क्लिनिङ विदाउट सोप। कस्तो छ हेर त है, खानेकुरा बिनै पकाउनु र साबुन बिनै धुनु भनेको पोभर्टी हो भन्छन् उनले हैन। So I think we don't have much time. I think you have another class हैन। अब लास्टमा उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यस्तै एकदमै दुःखको कुरा उनले गरेकी छिन्। अब पोभर्टी इज आस्किङ फर हेल्प हैन, मान्छेलाई माग्न जानु भनेको पोभर्टी हो। तर माग्नुको पीडा यस्तो हुन्छ कि have you ever had to ask for help knowing your children will suffer unless you get it? तिमीसँग कहिले यस्तो अनुभव छ कि तिमीले आफ्नो बच्चा बच्चीको लागि हैन तिमीले केही सहयोग मागेको छौ, जुन सहयोग नपाएसम्म तिम्रो बच्चा बच्चीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। थिङ्क अबाउट आस्किङ फर अ लोन फ्रम अ रिलेटिभ। तिमी सोच न केही आफ्नो रिलेटिभहरूबाट लोन माग्ने कुरा सोच। If this is the only way you can imagine asking for help, I will tell you how it feels हैन। दुःख नभएको बेलामा माग्नु पर्यो भने कति गाह्रो हुन्छ, म त्यो महसुस गर्न सक्छु। You find out where the office is that you are supposed to visit। मान्छेहरू आउँछ नि कहिले कहिले हाम्रो स्कुलतिर पनि माग्ने मान्छेहरू हैन, स्कुलमा आउँछ, अफिसहरूतिर आउँछन्, अनि तिमी त्यसमा माग्न जान्छौ। You circle that block 4 or 5 times। तिमीले के गर्छौ भन्दा एउटा बिल्डिङमा जान्छौ अनि त्यो बिल्डिङलाई 4-5 चक्कर लगाउँछौ। थिङ्किङ योर चिल्ड्रेन यु गो इन हैन, तिमी आफ्नो बच्चाहरूलाई सम्झिएर माग्न भित्र पस्छौ। एभ्रीवन इज बिजी। यसो हेर्यो सबै मान्छेहरू, अफिसको मान्छेहरू बिजी हुन्छन् हैन, बिजी देखिन्छन्। फाइनली समवन कम्स आउट एन्ड यु टेल हर द्याट यु निड हेल्प। अब तिमीलाई त्यहाँनिर कसैले पुज्दैन हैन, एउटा अफिसमा सपोज पोखरिया स्कुलमै कोही कुरा गरौँ न, कोही माग्न आयो, एकदमै दुखी माग्न आयो, सबैजना बिजी, स्टुडेन्ट पनि आफ्नै रुममा बिजी, टिचर्सहरू पनि आफ्नै रुममा बिजी, कोही हुँदैन त्यहाँ सोध्ने पुछ्ने हैन। सो फाइनल्ली एकजना आउँछ, के भयो तपाईँलाई के चाहियो भन्दै आउँछ हैन माग्ने मान्छेलाई। अनि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो स्टोरी सुनाउँछिन्, म माग्न आएको हैन, म मेरो आफ्नो आई निड सम हेल्प भनेर चाहिँ उनले भन्छन् हैन। अब भनिसकेपछि फेरि के भन्छ उसले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर न कस्तो छ, द्याट इज फाइनली समवन कम्स आउट एन्ड यु टेल हर स्टोरी द्याट नेभर इज द पर्सन यु निड टु सी। अब उसले के भन्छ भन्दाखेरि एहे ल तपाईँ यस्तो कामको लागि आउनुभएछ, खासमा मलाई यो कुरा भन्नु भएन, ल गएर महेश सरलाई भन्नु होला अथवा हेड सरलाई भन्नु होला है। अब अर्को मान्छे देखाइदिन्छ, ल एउटा आउँछ, एउटा टिचरले चाहिँ अर्को मान्छेलाई ओहो ल म त यो म सुन्ने होइन, म क्लास हिँडेको अथवा मलाई यो काम छ अर्कोलाई भन भन्छ। फेरि यु गो टु सी अनदर पर्सन एन्ड आफ्टर स्पिलिङ द होल सेम अफ योर पोभर्टी अल ओभर द डेस्क बिट्विन यु फाइन्ड that this is not the right office after all. You must repeat the whole process and it never is any easier at next place. अब तिमी के गर्छौ भन्दा अर्को मान्छे देखाइदिन्छ। अब तिमी चाहिँ महेश सरको छेउमा जान्छौ, ल महेश सरलाई पनि भन्छौ गएर, ल म यसरी गरिब छु, यस्तो छु सर, केही सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छौ हैन। तर महेश सरले पनि के भन्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो गरिबीको कथा सुनाउनु पर्यो त्यहाँ महेश सरलाई पनि। महेश सरलाई सुनाइसकेपछि एहे ल म त अब भाइस प्रिन्सिपल परेँ, अब यसको डिसिजन हेड सरले गर्नुहुन्छ, तपाईँ हेड सर भठामा जानु होला, एकछिन पर्खनु होला, हेड सर आइहाल्नुहुन्छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि फेरि गरिब मान्छे बिचरा 2-3 जनालाई स्टोरी भनेर थाकिसकेको हुन्छ, अनि फेरि बल्ल हेड सरकोमा आउनुहुन्छ है। अनि हेड सरले पनि अनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि
के हो तपाईँ किन आउनुभएको फेरि सुरुबाट भन्नु पर्यो भन्दा भन्दा आफ्नो स्टोरी भन्दा भन्दा ऊ थाकिसकेको हुन्छ माग्ने मान्छे अनि लास्टमा पनि के भन्छ त्यो अफिसले भन्दाखेरि चाहिँ ओहो दिस इज नट द राइट प्लेस होइन तपाईँ त गलत ठाउँमा आउनुभएछ नि यो त माग्ने ठाउँ पनि होइन किनभने यहाँ त हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरू पनि सरकारी स्कुलका हुन् उनीहरू कम पैसा तिर्छन् यसरी पढ्छन् सो दिस इज नट द राइट प्लेस भनेर चाहिँ फर्काइदिन सक्छन् है सो इट इज रियली हार्ड टु आस्क फर हेल्प विथ एनी वान बाई पुवर पिपल दिस इज द स्टोरी अफ पुवर्स होइन यस्तो छ पुवरको स्टोरी भनेर उनले चाहिँ एक्सप्लेन गरेकी छिन् है आजलाई यति गरौँ है त हस् म्याम हस् सो आई थिङ्क टाइम पनि सकियो टाइम पनि हस् सक्यो म्याम हस् ओके सो नेक्स्ट डे विल कम्प्लिट द स्टोरी अझै धेरै छ तिमी आफू पढ है एकचोटि सर पढ दिउँसो अल्छी लागेको बेलामा सो यु क्यान रिड योर सेल्फ हस् म्याम कस्तो अझै मार्मिक छ एउटा मेन स्टोरी त बाँकी नै छ उनको है सो यु क्यान फाइन्ड आउट द्याट होइन सो यो इङ्ग्लिसमा धेरै ठुलो ठुलो स्टोरीहरू छ धेरै लामो लामो अब एसेमा पनि म्याम स्टोरी नै यस्तो छैन न त्यही टाइम यस्तो ठुलो ठुलो स्टोरीहरूको त समरी सोध्दैन नि लेख्ने नै समरी हो नि त समरी सोध्छ समरी पनि सोध्छ क्वेसन आन्सर पनि हुन्छ एकचोटि तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि सो आई रिक्वेस्ट यु टु जस्ट सी सम अफ द क्वेसन्स इन द टेक्स्ट एक्सर्साइज अफ दिस एसे एन्ड वी विल डिस्कस completely tomorrow and I'll also help you to go through that means brief summary or you can develop yourself also if possible okay so के अप्ठ्यारो छ भने सोध्ने है त मलाई ओके थ्याङ्क यू भेरी मच हेभ अ नाइस डे राम्रोसँग बस्नु होला पढ्नु होला है ह्याप्पी लर्निङ थ्याङ्क यू म्याम बाई बाई थ्याङ्क यू म्याम बाई बाई थ्याङ्क यू